الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarga kun sayin o'zining ne'matlarini berib turuvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'nglarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz erishsaydi va hamda bizga bu dinimizni yetkazgan, anlatgan ham oxiratda da ummatim deb bir shilashaq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bizning ko'nglarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Rabbimiz Alloh aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Rabbimiz Alloh bizga murojaat etib aytdi: "Ya mu'minlar, ya iymon keltirganlar dey. Bu dunyoda Allohning amrlarini bo'ysunib, aning tiyganlarından tıyılıp yaşayınız ve hem de bu dünyadan gitgende bari tik Müslüman halatindagine kite görürüz dey. Şunun için biz anlarga tiyişmiz. Rabbimiz Allah bizge en kıymet, en dereceli aybir berdi. Koysunu biz bir qo'yadi, bir nindi bitta da sotib ola olmaymiz, bir nindi oqshaga da, bir nindi ish bilan da ishlab ola olmaymiz. Ham ol narsa albatta durust iymon. Ham biz uni soqlarga tiyishmiz. Chunki biz mana shu aybirga loyiqli bo'lmasak, Alloh saqlasin, ul bizdan mana shu aybirni olarga da mumkin. Ham bugun sizning bilan bir temani ko'tarasim kela, ul da bo'lsa mana shu iymonni nechik saqlab qolargasin. Ham bir sabab, ul da bo'lsa umraning fazilati. Ammo lekin bir necha hadis aytib ketar oldindan boshda bir hikoya so'rab ketasim kela. Ala men munda bu masjidda madrasa bo'lganda o'qimaydim. Amma lekin Allohning rahmati bilan 2005-2006 yil bo'ldi ekan, ol iki shagirdni jibaralar xoshqalarga. Ul vaqtda menim o'yimda da yo'q edi, nechiganda xoshga borarga, nechiganda umraga borarga. Ul bik yiroq aybir edi. Ham Kubimizning hozirda shunday o'ylardir. Nechindi hozir 150, 300, 350 ming jiyib, anda borib bo'lamini sen ul bunday vaqtda. Men de sizning kebek o'ylab o'tirar edim. Ammo lekin men alanda o'qimgina student, shakird, Allohning rahmati bilan 4 yil ishinde Allah Teala menga yollarını açtı. 4 yıl. Eğer kimgedir Allah Teala tezrek taşa, kütmegen jirden özünün nimetlerin, malların biri. Kimgedir suzula da ol. Amma lekin ansı muhim tugul, sizge aytib ketesim kile, mena şul birinchi tapkar Ka'batullahni ko'rgash, birinchi tapkar şul jirge bosqash, nindi hisler bilen min to'lgan edim. Ayı, kim anda bulgan bulsa ayta menga. Dürüst. Mena şu hislerini sözler bilengine aytib ketib bo'lmay. Bir nechikdi. Yo'q.
Әмма ләкин мин сезгә бер чагыштырма әйбер генә китереп китәсем килә. Сегодня речь пойдет об хаджи или умре. И о тех чувствах, которые человек может получить. И для сравнения хочу привести один пример. Вот когда-то каждый из нас вкусил одно такое сладкое, вкусное яблоко. И после этого, когда мы попробовали вот это яблоко, человек может пойти на рынок и искать. Он пробует одно яблоко, другое, третье, пятое, десятое. Он ищет, но не может найти. Но у него цель что? Когда-то он попробовал вот это яблоко, вот этот вкус, и он хочет еще раз найти это. И вот то, что человек, когда однажды побывает в хаджи или умре, вот все, наверное, прекрасно слышали, может быть, или даже видели, человек только вернулся, через неделю встречаешь, он говорит: эх, еще бы съездить, а? Почему? Почему он так говорит? Потому что вот эта сладость поклонения, которую он ощутил там, здесь он этого не находит. Вот кем улы җирләрдә булган булса, ул әйтә, чынлап та, андагы гыйбадәтнең ләззәтен монда табып булмый. Чөнки менә шул 10-нчы елны мин анда баргач, телне белмим, кешеләрне белмим, урамга чыгасың. Андагы рәхәтлек, андагы тынычлык, син бер нәрсә өчендә борчылмыйсың. Һәм синең һәрбер гыйбадәтең ул үзе бер ләззәт. Шуның өчен һәрберебез, һәрбер мусульман ул ашана, әлхәмдүлилләh, һәм без белергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә ул көч көдрәт иясе. Аның кулында барча байлык, һәм ул кемгә күпме тели, шуны хәтлек бирә. Шуның өчен бу ниндидер русча әйткәндә чудо яки мечта гына түгел. Бу әйбергә ирешергә була, һәм Аллаһ Тәгалә көтмәгән җирдән бирә. Әмма ләкин бер әйбер генә бар. Ул да булса, безнең теләгебез күпме? Күпме без телибез шул җиргә барырга? Һәм менә шул умра фазиләтләре турында берничә генә хадис әйтеп китәсем килә. Беренчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Маҗа җыентыгында әйтә: "Аль-хаджу вал-муътамиру вафдуллаһ, дa'ahum фа'аҗабуһ ва саалуһу фа'атаһум." Хаҗ һәм умра кылучылар, алар Аллаһның кунакларыдыр. Карагыз әле. Безгә берәр кеше шалтыратып әйтсә, мин сиңа кунакка киләм дип, без нишлибез? Әлбәттә, бөтен эшләребезне калдырабыз да, өйне җыештыра башлыйбыз. Тәмле әйберләр пешерә башлыйбыз, үзебезнең матур киемнәребезне киябез. Карагыз әле. Менә шул хаҗ һәм умра кылучы ул кем? Аллаһның кунагы. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәгалә дә әзерләнә. Ничек? Менә бу хадисның дәвамында әйтелә: ул аларны чакырды, һәм алар шул чакыруга җавап бирделәр. Алар аңардан теләгәнне сорыйлар, һәм ул аларга бирә. Карагыз әле. Аллаһ Тәгалә ничек әзерләнде? Кеше шул җирлеккә баргач, ул нишләй? Дөрес, ул дуа кыла, сорый. Һәм үзе өчен генә түгел, үзенең
якын кешеләре, туганнары, дуслары, мусульманнар өчен сорый, һәм Аллаһ Тәгалә нишләй? Ул җавап бирә. Шуның өчен менә шул җиргә барып, шунда синең кылган дуаң гына да бик зур дәрәҗәле була. Баса булды беренчесе. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә бу хадис: "Таби'у байнал хаджи вал умрати, фаиннахума янфияни ал-фақра ваз-зунуба, кама янфи ал-киру хабас ал-хадид". Пророк Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям говорит: совершайте хадж и умру последовательно, ибо поистине они гонят прочь бедность и грехи, подобно тому, как кузнечный мех выгоняет окалину из железа. Из этого хадиса мы понимаем, Аллах Субханаху ва Тааля человеку, который совершает хадж и умру, или же умру и хадж по очереди, он защищает от двух вещей. Первое, то, что нам необходимо вот в этом мире, в нашей мирской жизни. А это что? Это бедность. Аллах Субханаху ва Тааля от тебя отдаляет это. Да, по логике, как так? Ты заплатил 100, 200, 300 тысяч и остался без них. Но нет. Почему? Потому что ты потратил это на чем? На пути Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля, когда с ним ведешь торговлю, вот эта торговля, она никогда не будет какой? Проигрышной. Ты никогда не окажешься в убытке, и ты всегда будешь с большой прибылью. И также то, что касается ахирата. Аллах Субханаху ва Тааля прощает грехи, и без грехов человека что ждет? Совершенно верно. Он попадет в рай. Шуның өчен, менә бу хадистан без аңлыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне фақирлектән һәм гунахлардан азат итә. Өченче хадистә килә, бу Тирмизи җыентыгында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман тафа би хазал байти усбу'ан, фa'ахсаhu kana ka'itqi raqabatin, la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu biha khati'atan wa kataba lahu biha hasanatan." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, кем Кәгъбә тирәли 7 кат әйләнсә һәм 2 рәкъәт намаз укыса, шуңа Аллаһ Тәгалә колны азат иткән кебек савап языр ди. Һәм таваф кылганда һәр адымы өчен гунахы сөртелер һәм изгелек язылыр ди. Карагыз әле. Кеше бер кая да таваф кыла алмый, илля мәгәр Мәккә шәһәреннән кала. Бер кая да шундай урын юк бүтән таваф кылырлык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем 7 кат таваф кылып, 2 рәкъәт намазын укыса, шунарга Аллаһ Тәгалә кул азат иткән кебек әҗр савабын бирер ди. Каян син кул табасың? Каян син шуның хәлле акча табасың? Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә менә шул мөмкинчелекне, форсатны бирә. Мә куллан ди. Ә без менә шул форсатны кулланабызмы, юкмы? Бездән тора. Һәм таваф кылганда, менә шул һәрбер ташка басканда безнең бер гунахыбыз гафу ителә һәм бер изгелегебез языла. Анда ничә адым атлыйсың? Ансын белмисең, санап та бетерергез түгел. Шуның өчен менә бу изгелекләр, менә бу форсат Аллаһ Тәгалә безгә бирә.
Biz kullanabызмы, юкмы? Ансы инде бездән тора. Һәм соңгы хадисне китерәсем килә. Монда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗ кылганнан соң ул Мәдинәгә кайта. Мәдинәгә кайта да һәм анда бер хатын кызны очрата. Синан аль-Ансария. Һәм аларга сорау бирә. Син нигә безнең белән хаҗ кылмадың ди? Һәм шунда ул хатын кыз әйтә, минем иремнең 2 дөясе бар. Берсенә ул утырып, синең белән бергә хаҗ кылды ди, икенчесен безгә калдырды, безгә булышсын өчен ди. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә ана: "Фәиза җа Рамадан фә'тамири, фәинна умратан фиһи тә'дилу хаҗҗатан ма'i." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Рамазан ае җитсә, син умра кыл. Һәм менә шул умра минем белән хаҗ кылган кебек булыр ди. Һәм без беләбез, күп калмады. 30 көннән артык калды, Рамазан ае килеп җитәчәк. Безнең иң көткән кунагыбыз һәм Аллаһ Тәала үзенең ниъмәтләре белән килә безнең яныбызга. Һәм менә шул айда без умра кылып Аллаһның ризалыгына ирешергә теләсәк, нинди зур әҗр савап алабыз соң? Карагыз әле. Хаҗ әҗр савабы гына түгел, Пәйгамбәрбез белән хаҗ кылган кебек. Кем төшләрендә күрмәй? Кем теләми Пәйгамбәрбез белән хаҗ кылырга? Кем аның артында басып намаз укырга теләми? Барманды кеше. Барманды мусульман. Әлбәттә юк. Һәрберебез тели Пәйгамбәрбез белән бергә буларга. Шуның өчен тырышыйк, омтылыйк, Аллаһ Тәаләдән сорыйк. Чөнки Аллаһ Тәалә әйтә бит: "Сорасагыз, мин сезгә бирәм" ди. Сорыйк, сәбәбен кылыйк. Һәм нәтиҗәне Аллаһтан көтик. Субханаллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah